लो जी यह है खूह। अच्छा वाटर सप्लाई का सिस्टम है 1947 की पार्टीशन तो पहलों का। देखो ये खूह लगा सी ते यह टैंकी है। ये जदीद पिंड जरा ना इन्हू तुसीं कह सकते हो पुरानियां टिंडां हैं। क्या बात है। तो यह मेरा थल्ले आया हुंदा सी, उत्ते जांदियां सन। यह जरा गेर ना थल्ले आया हुंदा सी। यह देखो तुसीं। अच्छा ये एरो करके अच्छा इत्थे ढग्गा थंम बनाया ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਐਰ ਕਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬੈਗ ਪਿੱਤਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰ ਲੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟਿੰਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ वाटर सप्लाई पिंडा दे ही मौजूद हैगी है। लें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प है। ये गांव सामने आ गया एक हिंदू पंडित के नाम पर बसाया हुआ गांव, जिस गांव का नाम आज भी है पंडित वाला। पंडित वाला गांव, इसका स्कूल आप देखेंगे ये बाहर बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंडित वाला। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर जदीद तरीन सिस्टम यानी कि वाटर सप्लाई का सिस्टम लगाया गया था, जो मैंने आज तक किसी गांव में ना सुना ना देखा। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज सारे बंदे मेरे कहने पे ये बिल्कुल हम कुएँ के पास पहुँच चुके हैं। इसका पूरा सिस्टम आपको दिखाते हैं और साथ बुज़ुर्गों से बात भी करेंगे जो यहाँ पे रहते हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो कोशिश की कि जनाब पंडित साहब का घर जो है ना हवेली, उसकी भी वीडियो बनाई जाए। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी इस वीडियो से पहले मैंने अपलोड कर दिया, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पंडित साहब ने ये गांव ख़रीदा था और उसके बाद फिर इस गांव की खूब तरक्की की थी, जिसका सबूत ये वो कुआं है जो कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके ऊपर क्या लगता था, कैसे पानी टैंकी में जाता था, सारी डिटेल आपको दिखाते हैं इसकी। लो जी यह है खूह। अच्छा वाटर सप्लाई का सिस्टम है 1947 की पार्टीशन तो पहलों का। देखो ये खूह लगा सी ते यह टैंकी है। ये जदीद पिंड जरा ना इन्हू तुसीं कह सकते हो। तो यह जनाब तुहानूं मैं विखालना वा, ये हुण कारामंद चीज़ां तो नहीं लेकिन ये मौजूद हैगियां ने। बड़ी मेहनत नाल अज मैं वीडियो बनाना आया तुहाडे वास्ते। तो यह देखो यदी पुरानी कुछ बाकियात ने, यह देखो ठीक है ना। यह पानी सप्लाई का बजाय सिस्टम है। इत्थे वड्डे वड्डियां बिल्डिंगां बणियां सन, इहदे विच खूह सी ठीक है ना। यह देखो ये खूह थले सी ते यह टिंडां सानूं उत्ते लगियां ठीक है ना। तो ये पानी निकल के ते टिंडां दा खूह जिहड़ा ना वो पहुंचांदा हुंदा सी टैंकी दे विच। यह टैंकी है, यह टैंकी है ठीक है ना। यह देखो वाटर सप्लाई पिंडां दे विच मौजूद हैगी है। यह खूह तुहानूं विखालना पिया मैं। इत्थे खूह सी डूंगा तो ये टिंडां लगियां सन पानी दियां उत्ते ठीक है ना, उत्ते यह सारा खूह। हाँ जी अच्छा मैनूं ये दसो कि यह लम्मी क्यों वेदी जिहड़ी हैगी है? नहीं तो यह जिहड़ी टिंडां ने ये उत्ते लगियां होंदियां सन। ओहो अच्छा अच्छा देखो जी पुरानियां टिंडां हैं। क्या बात है। तो यह मेरा थल्ले आया हुंदा सी, उत्ते जांदियां सन। यह जरा गेर ना थल्ले आया हुंदा सी। यह देखो तुसीं क्या बात है। देखो जी हले भी टिंडां जिहड़ियां ने ना ये ओही जिहड़ियां सिखां दे दौर दियां ने। हाँ जी वो इन्हां ने संभालियां ने। गो के खूह ते मुक गया लेकिन इन्हां ने यह सारा समान संभाल के रखिया। बड़ी अच्छी गल है कि नहीं तो लोग तो वेच वड़ के उधर मारते हैं, लेकिन इन्हां निशानी जिहड़ी संभाल के रखी है। देखो तुहानूं सारी विखालने आ पे यह फिरकियां शिरकियां जिहड़ियां उत्ते देखो। अच्छा 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 ठीक है विच बाकी खूह दा समान नहीं ए बखरा नहीं ये नाल ही ठीक है बिल्कुल सही हो गया। ए देखो जी सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पानी शानी पीता मैं तो मैं आंदा कि चलो जना ना पुरानियां चीज़ां जिहड़ियां हुण ए वेख लईए। इक टिंडा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग ते इस वेले असीं बैठे हां पिंड पंडित वाला, तहसील सांगला ते ज़िला ननकाना साहब। ते ये पिंड दी खास गल है
ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਯਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਢੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ? 2 ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ। 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਢੱਗਿਆ ਵਾਲਾ? ਢੱਗਿਆ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ 4 ਦੁਆਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਢੱਗੇ ਵਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਰੋ ਪੌੜੀ ਐਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਰੋ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਢੱਗਾ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਰੋ ਕਰ ਪਿੱਤ ਦਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬੈਗ ਪਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਟਿੰਡਾਂ ਵੀ ਐ ਸਨ? ਹਾਂ ਆਵੇ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ। ਆਹੋ ਟਿੰਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਬਣੇ ਦੋ ਢੱਗਾ ਤੇ ਵਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਟੈਂਕੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ? ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲੀ ਚ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਸੜਕ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਬਸ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ? ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਉਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ। ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ? ਜੀ ਖੂਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੋਠਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਚਬਾਰਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਲਿਆਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਕ 5 ਚੱਕ ਨੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਆ ਜੂਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ 5 ਮਰਬੇ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਫਰਾਦੂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਚੱਕ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇ? 2 ਘਰ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਵਾਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ। ਆ ਸਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰਾਬਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਆ ਖਰਾਬਸ਼। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਸਿੱਖ? ਜੱਟ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਾਰੇ ਸਨ, ਮਿਕਸ ਸੀ। ਉਹ 14 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਤਾ 14 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਈਆਂ ਦੇ ਵੀ? ਸਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਰਜਈ ਨੇ ਵਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੱਗ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਹੈ ਜੱਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਚਾਚਾ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੂਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਵਧੇ ਉਹ ਕਮਿਆਰ ਬੜੇ ਬੜਾ ਵਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹੋ ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਗਾ ਢਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਪਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਖਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣ ਥਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਆਏ ਆ ਮਰਾਜਪੁਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜਪੁਰਾ? ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਰੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੱਢ ਕੱਟ ਹੋਈ? ਬਥੇਰੀ ਵੱਢ ਫੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ
ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਂ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਰੱਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ।